पंचम अध्याय कर्म सन्यास योग। कृष्ण भावनामय कर्तव्य कर्म सम्पादन। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে বহির্বিচারে সকল কর্তব্য কর্ম সাধন করলেও সেগুলির কর্মফল পরিত্যাগ করার মাধ্যমে জ্ঞানবান ব্যক্তি পারমার্থিক জ্ঞানতত্ত্বের অগ্নিস্পর্শে পরিশুদ্ধি লাভ করে থাকেন। ফলে শান্তি, নিরাসক্তি, সহনশীলতা, চিন্ময় অন্তর্দৃষ্টি এবং শুদ্ধ আনন্দ লাভ করেন। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेयो एतो योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन बोलें, हे श्रीकृष्ण, प्रथमे तुमी आमाके कर्मत्याग करते बोलले एवं तारपर कर्मयोगेर अनुष्ठान करते बोलले। এই দুটির মধ্যে কোনটি অধিক কল্যাণকর তা সুনিশ্চিতভাবে আমাকে বলো। শ্রী ভগবান উবাচ संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्कराबुभौ तयस्तु कर्म सन्नासात् कर्मयोग विशिष्यते। परमेश्वर भगवान बोलें, कर्मत्याग एवं कर्मयोग उभय मुक्तिदायक, किन्तु এই দুটির মধ্যে কর্মযোগ কর্মসন্ন্যাস থেকে শ্রেয়। জ্ঞেয়স্য নিত্য সন্ন্যাসী यो न दृष्टि न कांक्षति निर्दन्द्यो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे महाबाहो, जिनि तार कर्मफलेर प्रति देश बा आकांक्षा करें ना ताकेई नित्य सन्यासी बोले जानबे। এই प्रकार व्यक्ति द्वंद्व रहित एवं परम सुखे कर्मबंधन थेके मुक्ति लाभ करें। संख्य योगो पृथक बाला प्रपद्यन्ति न पंडिताः एकम पस्थिता सम्मुख उभयोरो बिंदते फलम। अल्पज्ञ व्यक्तिराई केवल सांख्ययोग और कर्मयोगके पृथक पृथक पद्धति बोले प्रकाश करे थाकेन, किन्तु पंडितेरा ता कखनोई बोलेन ना। उभयेर मध्ये जे कोनो एकटिके सुष्ठु रूपे आचरण करलेई उभयेर फलई लाभ हय। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यपश्यति सपश्यति। যিনি জানেন সাংখ্যযোগের দ্বারা যে গতি লাভ হয় কর্মযোগের দ্বারাও সেই গতি প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তাই যিনি সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগকে এক বলে জানেন তিনিই যথার্থ তত্ত্বদ্রষ্টা। সন্ন্যাসন্তু মহাবাহো দুঃখ্যম আপনুয়োগতঃ যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেনাধিগচ্ছতি। হে মহাবাহো, কর্মযোগ ব্যতীত केवल कर्मत्याग रूप सन्यास दुःखजनक, किन्तु योगयुक्त मुनि अचिरेई ब्रह्मके लाभ करे थाकेन। योगयुक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्यपि न लिप्यते। योगयुक्त ज्ञानी विशुद्ध बुद्धि विशुद्ध चित्त और जितेन्द्रिय एवं तिनि समस्त जीवेर अनुरागभाजन हয়েও समस्त कर्म करेও ताते कखनो लिप्त हन ना। नैव किंचित करोमीति युक्त मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् शपान् शशान् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्यपि इन्द्रियान् इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त्य इति धारयन्। चिन्मय चेतनाय अधिष्ठित व्यक्ति दर्शन, श्रवण, स्पर्श, घ्राण, भोजन, गमन, निद्रा और निश्वास आदि क्रिया करेও सर्वदा जानें जे प्रकृतपक्षे तिनि किछुई करछेन ना। कारण प्रलाप, त्याग, ग्रहण, चक्षुर उन्मेष और निमेष करार समय तिनि सब समय जानें जे जड़ इंद्रियगुली केवल इंद्रियेर विषये प्रवृत्त हয়েছে, तिनि निजे किछुई करछेन ना। ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करति ज लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम मीमांभसा। जिनि समस्त कर्मेर फल परमेश्वर भगवान के अर्पण करे अनासक्त हये कर्म करें कोनो पाप ताके कखनो स्पर्श करते पारे ना, ठीक जेमन जल कखनो पद्म पाताके स्पर्श करते पारे ना। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैर इन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। आत्मशुद्धिर जन्य যোগীরা কর্মফলের আসক্তি ত্যাগ করে দেহ, মন, বুদ্ধি এমনকি ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও কর্ম করে থাকেন।
युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्त काम कारेण फले शक्तो निबध्यते। একজন যোগী কর্মফল ত্যাগ করে নৈষ্ঠিকী শান্তি লাভ করে থাকেন, কিন্তু সকাম কর্মী কর্মফলের প্রতি আসক্ত হয়ে কর্ম করার ফলে কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। সর্বকর্মাণি মনসা সঙ্গন্নশান্তে সুখং বশি নবোদারে পুরে দেহি নৈব কুর্বন্ন কারয়ন। বাহ্যে সমস্ত কার্য করেও মনের দ্বারা সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে জীব নবোদার বিশিষ্ট দেহরূপ গৃহে পরম সুখে বাস করতে থাকেন। তিনি নিজে কিছুই করেন না এবং কাউকে দিয়ে কিছু করানো না। নকর্তৃত্বং নকর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভু নকর্ম ফল সংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে। দেহরূপ নগরীর প্রভু জীব কর্ম সৃষ্টি করে না, সে কাউকে দিয়ে কিছু করায় না এবং সে কর্মের ফলও সৃষ্টি করে না। এই সবই হয় জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে। নদত্তে কস্যচিৎ পাপম নচৈব সুকৃতম বিভু অজ্ঞানেনাবৃতম জ্ঞানম তেন মুহ্যন্তি জন্তবা। পরমেশ্বর ভগবান জীবের পাপ বা পুণ্য কিছুই গ্রহণ করেন না। অজ্ঞানের দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান আবৃত হওয়ার ফলে জীবসমূহ মহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। জ্ঞানেন তু তদ্জ্ঞানম येषां नशितो मात्मनः तेषामादित्य बज्ज्ञानम প্রকাশয়তি তৎপরম। জ্ঞানের প্রভাবে যাদের অজ্ঞান বিনষ্ট হয়েছে তাদের সেই জ্ঞান অপ্রাকৃত পরম তত্ত্বকে প্রকাশ করে। ঠিক যেমন দিনমানে সূর্যের উদয়ে সব কিছু প্রকাশিত হয়। তদ্বুদ্ধয় তদাত্মান তন্নিষ্ঠা তৎপরায়ণা গচ্ছন্ত পুনরাবৃত্তিম জ্ঞান ও নির্ধুত কলমশা। যার বুদ্ধি ভগবানের প্রতি উন্মুখ হয়েছে, মন ভগবানের চিন্তায় একাগ্র হয়েছে, নিষ্ঠা ভগবানে দৃঢ় হয়েছে এবং যিনি ভগবানকে তার একমাত্র আশ্রয় বলে গ্রহণ করেছেন, জ্ঞানের দ্বারা তার সমস্ত কলুষ সম্পূর্ণরূপে বিধৌত হয়েছে এবং তিনি জন্মমৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছেন। বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গোবিহস্তিনী শুনিচৈব সপাকে চ পণ্ডিতা সমদর্শিনা। জ্ঞানবান পণ্ডিতেরা বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তি, কুকুর ও চণ্ডাল সকলের প্রতি সমদর্শী হন। ইহৈব তৈর্জিতঃ স্বর্গো येषां সাম্যে স্থিতং মনঃ নির্দশম হি সমম ব্রহ্ম তস্মাদ ব্রহ্মণি তে স্থিতা। যাদের মন সাম্যে অবস্থিত হয়েছে তারা ইহলোকেই জন্ম ও মৃত্যুর সংসার জয় করেছেন। তারা ব্রহ্মের মতো নির্দোষ, তাই তারা ব্রহ্মেই অবস্থিত হয়ে আছেন। ন প্রহৃষ্যেত প্রিয়ম প্রাপ্য ন দ্বিজেত প্রাপ্য চা প্রিয়ম স্থির বুদ্ধির সংমূঢ় ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মণি স্থিত। যে ব্যক্তি প্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে উৎফুল্ল হন না এবং অপ্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে বিচলিতও হন না, যিনি স্থির বুদ্ধি, মোহশূন্য ও ভগবৎ তত্ত্ববেত্তা, তিনি ব্রহ্মেই অবস্থিত। বাহ্য স্পর্শেষু অশক্ত আত্মা বিন্দতাত্মনি যৎ সুখম সব্রহ্ম যোগ যুক্ত আত্মা সুখম অক্ষায় মশ্নুতে। সেই প্রকার ব্রহ্মবিদ পুরুষ যিনি কোনো রকম জড় ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের প্রতি আকৃষ্ট হন না, তিনি চিৎগত সুখ লাভ করে থাকেন। ব্রহ্মে যোগযুক্ত হয়ে তিনি অক্ষয় সুখ ভোগ করে থাকেন। যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখ ইয়ো নয় এ বতে আদ্যন্তবন্ত কৌন্তেয় নতেষু রমতে বুধ। বিবেকবান পুরুষ দুঃখের কারণ যে ইন্দ্রিয়জাত বিষয়ভোগ তাতে কখনো আসক্ত হন না। হে কৌন্তেয়, এই ধরনের সুখভোগ আদি ও অন্ত বিশিষ্ট, তাই জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাতে কখনো প্রীতিলাভ করেন না। শক্লতি ইহৈব শরুম প্রাক শরীর বিমক্ষণাৎ কাম ক্রোধ ভবং বেগম সযুক্ত স সুখী নর। এই দেহ ত্যাগ করার পূর্বে যিনি কাম ক্রোধ থেকে উদ্ভূত বেগ সহ্য করতে সক্ষম হন, তিনিই যোগী এবং তিনি এই জগতে প্রকৃত সুখী হন। জহন্ত সুখ অন্তরাম তথান্তর্জ্যোতি রেব য সযোগী ব্রহ্ম নির্বাণম ব্রহ্মভূতোধিগচ্ছতি। যিনি আত্মাতেই সুখ অনুভব করেন, যিনি আত্মাতেই ক্রীড়াযুক্ত
এবং আত্মাই যার লক্ষ্য তিনিই যোগী। তিনি ব্রহ্মে অবস্থিত হয়ে ব্রহ্ম নির্বাণ লাভ করেন। লভন্তে ব্রহ্ম নির্বাণম ঋষয় ক্ষীণ কলমষা ছিন্ন দ্বৈধা যতৎমান সর্বভূত হিতে রতা। সংযত চিত্ত সমস্ত জীবের কল্যাণে রত এবং সংশয়রহিত নিষ্পাপ ঋষিগণ ব্রহ্ম নির্মাণ লাভ করে থাকেন। কাম ক্রোধ বিমুক্তানাম জ্যোতিনাম যতচেতসাম অভীত ব্রহ্ম নির্মাণম বর্ততে বিদিতাত্মানাম। কাম ও ক্রোধ শূন্য সংযত চিত্ত আত্মতত্ত্বজ্ঞ সন্ন্যাসীরা সর্বতোভাবে অচিরেই ব্রহ্ম নির্মাণ লাভ করে থাকেন। স্পর্শান কৃত্যা বহির্বাজ্যান চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুব প্রাণঃ প্রাণৌ সমকৃত্যা নাসাভ্যন্তরো চারিণৌ যতেন্দ্রিয় মনোর্বুদ্ধির মুনির্মোক্ষ পরায়ণঃ বিগতেচ্ছা ভয় ক্রোধ ইয়ঃ সদা মুক্ত এব স। মন থেকে বাহ্য ইন্দ্রিয়ের বিষয় প্রত্যাহার করে ভ্রু যুগলের মধ্যে দৃষ্টি স্থির করে নাসিকার মধ্যে বিচরণশীল প্রাণ ও অপানবায়ুর ঊর্ধ্ব ও অধোগতি রোধ করে ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি সংযম করে এবং ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধশূন্য হয়ে যে মুনি সর্বদা বিরাজ করেন তিনি নিশ্চিতভাবেই মুক্ত। ভোক্তারং যজ্ঞ তপস্যান সর্বলোক মহেশ্বরাম সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্তা মাং শান্তিমিচ্ছতি। আমাকে সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার পরম ভোক্তা সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সমস্ত জীবের সুহৃদরূপে জেনে যোগীরা জড়জগতের সমস্ত দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করে থাকেন। ইতি কৃষ্ণ ভাবনাময় কর্তব্য কর্ম বিষয়ক কর্মসন্ন্যাসযোগ নামক শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার ৫ম অধ্যায়ের ভক্তি বেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।